गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्रद्धा स्कूल दरेक विद्यार्थी ने आवकारे छे। केम छो विद्यार्थी मित्रों, मजामां ने? घणो लॉन्ग टाइम थी आपणे ऑनलाइन एज्युकेशन अंदर अलग अलग सब्जेक्ट भणी रहीए छीए। जय श्रद्धा स्कूल अंदर दरेक विद्यार्थी हार्दिक स्वागत है। हूँ सावली अभी दरेक विद्यार्थी हृदयपूर्वक अभिवादन करूँ छूँ। आज आपणे एसएस अंदर सामाजिक विज्ञान अंदर इतिहासनो पहलो पाठ जोवा जई रह्या छीए। आपणे बुक्सनी अंदर अलग अलग जे चेप्टरो छे 1, 2, 3, 4, 5 तो एनी अंदर पहलो, बीजो, त्रीजो, चौथो, पांचमो, छठो और सातमो 1 થી 7 पाठ इतिहास, 8, 9, 10, 11, 12 ए नागरिक है। त्यार पछी 13, 14, 15 थी मांडी अने छेल्ले सुधी भूगोळ है, जियोग्राफी। बराबर। तो अहींया इतिहासनी अंदर लगभग इतिहास तो इतिहासना पहला पाठ में भारत में ब्रिटिश सत्तानो उदय, आ भारत में जे ब्रिटिशरो अंग्रेज लोग भारत में आव्या एना विषयनी चर्चा पाठ में आपणे जोवाना छीए। भारतनी अंदर अलग अलग प्रकारनी प्रजा भारत में आई। विद्यार्थी मित्रों, तमे जाणो छो कि विदेशनी घणी बधी प्रजाओं भारत में आई। पहला पोर्टुगलना पोर्टुगीज लोग आव्या, पछी होलेंडना डच लोग आव्या, त्यार पछी डेनमार्कना डेनिश लोग आव्या, इंग्लेंडना अंग्रेज लोग आव्या अने सौथी छेल्ले फ्रांचना फ्रेंच लोग भारत में आव्या। आ बधा आव्या हता वेपार करवा माटे अने वेपारना बदले ए लोकोए शुं कर्युं आप जाणीए छीए। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियाओ भारत देश है मेरा, आवो भारत देश हतो। भारतनी भूमि एटले सुवर्ण भूमि हती अने भारतनी भूमि ने सुवर्ण भूमिनी अंदरथी केवी भूमि बनावी दीधी। एना पायानी अंदर अंग्रेज लोकोनुं जे शोषण, भागला पाड़ो, राज करो नीति अपनावी। आ बधी प्रजामां होशियार बुद्धिशाળી अंग्रेज लोको हता अने अंग्रेज लोकोए भारतना लोको पर केवा अत्याचारो कर्या ए विद्यार्थी मित्र आप जाणो छो अने एना विशेनी चर्चा पाठमां करवामां आवी छे। तो फर्स्ट पहला पेरेग्राफ आपणे जोवा जई रह्या छीए। भारत में ब्रिटिश सत्तानो उदय अने उदय उदय एटले शुं तो के एनो विकास। अंग्रेज लोको जेम सूर्योदय थाय छे, सवारे सूर्य उगे छे एने कहे आपणे सूर्योदय, सांजे सूर्यास्त थाय छे एने कहेवामां आवे अस्त थयो। तो अंग्रेज लोकोनो जे भारतनी अंदर उदय केम थयो, आ ब्रिटिशर लोको भारत में केम फावी गया एना विशेनी चर्चा आपणे करवा जई रह्या छीए। तो आप जाणीए छीए कि प्राचीन समयथी भारत तेनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वारसाने कारणे समग्र विश्वनी अंदर एक अजोड़ स्थान धरावतो हतो। भारतनुं स्थान महत्वनुं हतुं। भारतनुं स्थान आप जाणीए छीए भूगोळनी अंदर तमे 13मा पाठनी अंदर 99 पेज जोई गया हशो कि वस्तीमां भारतनुं स्थान बीजुं छे अने विस्तारमां भारतनुं स्थान 7मुं छे। आपणाथी केटला देशो आगळ छे वस्तीमां तो के 1 चीन, अने विस्तारमां केटला देशो आगळ छे तो के 6 रशिया छे, अमेरिका छे, केनेडा छे, ब्राजील छे। आ बधा देशो आगळ छे अने त्यार पछी विस्तार में भारतनुं स्थान 7मुं छे। तो आ रीते भारतनी जे आर्थिक समृद्धि, आ देश विदेशना लोकोने भारत में आववानी इच्छा थई, विदेशनी प्रजाने भारत में आववानी अपेक्षा जागी, एना मननी अंदर एवी तालावेली थई कि आपणे भारत में जवुं छे। एना पायामां भारतनी जे आर्थिक समृद्धि, भारतनी जे सांस्कृतिक एकता छे, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन केटला लोको भारतनी अंदर रहे छे, संपीने रहे छे। भारत मारो देश छे, अमे बधा भारतीय छीए, आ भावना, एक जतो करवानी भावना, लेट गोनी भावना, हेजी तारा आंगणिया पूछीने आवे ने आवकारो मीठो आपजे, भारतनी संस्कृति छे ए बाबत आप जाणीए छीए विद्यार्थी मित्रों। तो आ रीते भारतनी संस्कृति शुं छे, भारतनी दिव्यता शुं छे, भारतनी भव्यता शुं छे ए वर्ल्डने, विश्वने खबर हती। योगना प्रणेता पतंजलि भारतमां थया अने ए योग बराबर अत्यारे आखो विश्व योग दिवस तरीके उजवे छे। 21मी जून विश्व योग दिवस कीधुं तो भारते, भारतना लोको करता था, विश्व करवा लाग्युं। विश्वनी अंदर आर्यभट्ट थई गया, एने शून्यनी शोध करी। एकड़ानी पाछळ एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, આજે એકડાની પાછળ 53 મીંડા સુધીની વાત। પાઈ બરાબર, પાઈનું મૂલ્ય 3.14, પાઈનું મૂલ્ય, એ બધી બાબતો છે। વર્લ્ડને, વિશ્વને આપનાર આર્યભટ્ટ હતા। આર્ય સિદ્ધાંત, આર્યભટ્ટે આર્યભટ્ટિયમ નામનો ગ્રંથ લખ્યો, આર્ય સિદ્ધાંત નામનો ગ્રંથ લખ્યો, 10 ગીતિકા લખી, વર્ગ, વર્ગમૂળ, ઘન, ઘનમૂળ, ત્રિકોણ, પાઈ, આ બધું ભારતની અંદર થયેલી બાબતો છે અને વિશ્વ અત્યારે કદાચ લાખો કરોડો રૂપિયાનો વહીવટ કરે છે। તો આ રીતે એકમ, દશક, શૂન્ય એટલે દશાંશ પદની શોધ ભારતમાં થયેલી। એટલે કહી શકાય કે ભારતની જે આર્થિક સમૃદ્ધિ છે, ભારતની જે સાંસ્કૃતિક બાબતો છે, ભારતની જે આધ્યાત્મિકતા છે, 10 અવતારો ભારતમાં થયેલા વિદ્યાર્થી મિત્ર। યદા યદા ઈ ધર્મસ્ય જ્ઞાનિર્ભવતો ભારત, જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી પર પાપીઓ વધી જાય છે, બરાબર, પૃથ્વી પર પાપ વધે છે, ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે। કૂર્મ એટલે કાચબો, મત્સ્ય એટલે માછલી, માછલી બનીને મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, કુર્મ અવતાર, નરસિંહ અવતાર, રામા અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર, 7મો અવતાર એટલે રામ અને 8મો અવતાર એટલે કૃષ્ણ। એક અવતાર બાકી છે, કલ્કી અવતાર। ઘોડ કળિયુગની અંદર ભગવાન ધારણ કરશે, અવતાર ધારણ કરશે। ભગવાન વિષ્ણુ આવે છે, માછલી બનીને આવ્યા, પૃથ્વીને બચાવી, ભરુ બનીને આવ્યા અને પોતાના દાંત દ્વારા પૃથ્વીને બચાવી। કુર્મ કાચબો બનીને આવ્યા,
સિંહ બનીને આવ્યા અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કર્યો અને પ્રહલાદને બચાવ્યો. તો આ રીતે પૃથ્વી ઉપર જ્યારે પાપીઓ વધી જાય છે, રાક્ષસી વૃત્તિ વધી જાય છે, પાપાચાર વધી જાય છે, ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ અવતાર ધારણ કરે છે. આ ભારતની ભવ્યતા છે, ભારતની દિવ્યતા છે. એક પણ અવતાર પાકિસ્તાનમાં કોઈ ભગવાન નથી અવતર્યા, અમેરિકાની અંદર એક પણ ભગવાનનો અવતાર ધારણ નથી થયો. 10-10 અવતારોની અંદર ભારતમાં જ, કારણ કે ભારતના લોકો એવા પવિત્ર છે. બરાબર, રામ જેવો પુત્ર જોતો હોય, કૃષ્ણ જેવો પુત્ર જોતો હોય તો એના માટે કૌશલ્ય બનવું પડે ને, સુમિત્રા બનવું પડે, કૌશલ્ય બનવું પડે, દેવકી બનવું પડે, તો એ વસ્તુ શક્ય બને. તો એની જેમ ભારતની ભવ્યતા, ભારતની દિવ્યતા, રઘુકુલ રીતિ સદા ચલે, એ પ્રાણ જાય વચન ન જાય, આ રીતિ તો આપણે જાણીએ છીએ. રામાયણ ભાવ, પ્રેમ, હૂફ, લાગણી, અદેખા, ઈર્ષા કોને કહેવાય, એક એક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે વાલ્મીકીએ રામાયણમાં 24,000 શ્લોકમાં જે વર્ણન કર્યું છે ને, અદ્ભુત વર્ણન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. વેદ વ્યાસ 1 લાખથી વધુ શ્લોક લખ્યા. વિશ્વમાં સૌથી મોટું મહાકાવ્ય એટલે મહાભારત, અને મહાભારતમાં 1 લાખથી વધુ શ્લોકોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શું તેનું વર્ણન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ રીતે ભારતની જે આધ્યાત્મિકતા છે, ભારતની જે ભવ્યતા છે, ભારતની જે દિવ્યતા છે, અને એના કારણે વિશ્વની અંદર ભારતની સંસ્કૃતિ અથવા ભારતનો જે વારસો છે, એની આર્થિક સમૃદ્ધિના કારણે ભારતની જે આર્થિક જાહોજહાલી હતી, એમ કહી શકાય કે ભાઈ ધોમ સાહેબી છે, ધોમ સાહેબી છે, જાહોજહાલી છે. રહેવા માટે આલિશાન બંગલો છે, ફરવા માટે ગાડીઓ છે, બેંક બેલેન્સ છે, ધોમ સાહેબી છે. તો આની જેમ ભારતની આવી આર્થિક સમૃદ્ધિના કારણે દેશ વિદેશની પ્રજા ભારતમાં આવી. શા માટે વિદેશના લોકોને ભારતમાં આવવાની ઈચ્છા થઈ? શા માટે વિદેશી પ્રજા ભારતમાં આવી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે ભારતની અંદર એવી જે વસ્તુઓ હતી, શું તો મરી, મસાલા, ગળી, તજ, લવિંગ, એલચી. મરી એટલે તીખા, પોપૈયાના બીજ એવા હોય ને તીખા, સફેદ મરી આવે, કાળા મરી આવે. દક્ષિણ ભારતની અંદર એનું સારું ઉત્પાદન થાય છે. તાલાળામાં કેરી થાય છે, આસામમાં ચા થાય છે, દક્ષિણ ભારતના કોફી, બરાબર, કર્ણાટકના કર્ગ પ્રદેશમાં કોફી થાય છે. ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર જાણીતા છે. રાજકોટ લોખંડ ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે, ભાવનગર દાડમ માટે જાણીતું છે. અલગ અલગ વસ્તુઓ એના માટે જાણીતી છે. તો આ રીતે ભારતની જે આર્થિક સમૃદ્ધિ હતી, ભારતના મરી મસાલા, તેજાના, મલમલ, રેશમી કાપડ, ગળી યુરોપમાં જતું હતું. 7 ખંડ છે, એશિયા ખંડની બાજુમાં યુરોપ ખંડ. એશિયા અને યુરોપ સંયુક્ત જોડાયેલા છે, એને યુરેશિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એશિયાની વસ્તુઓ હતી, ભારતની વસ્તુઓ હતી. મરી મસાલા, ગળી, તજ, લવિંગ, એલચી, તેજાના, ગરમ મસાલા, એ બધું યુરોપમાં જતું હતું અને યુરોપમાં માંગ હતી. અને એના બદલાની અંદર ભારત અને યુરોપ વચ્ચે એ વેપારી એક મથક હતું, કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ, એને બીજા અર્થમાં કહી શકાય ઇસ્તંબુલ. ભારત અને એ વચ્ચે એક વેપારી મથક હતું. પણ પ્રશ્ન એ બન્યો, એશિયા અને ભારત અને યુરોપ વચ્ચે વેપાર જમીન માર્ગે અને જળ માર્ગે વેપાર થતો હતો, અને આરબ લોકો વેપાર કરતા હતા, અને કેન્દ્ર સ્થાને મેઇન મથક હતું કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એટલે કે ઇસ્તંબુલ. પરંતુ એક ઘટના ઘટી વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે વેપાર બધો ચાલતો તો ભારતમાંથી કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જાય, બરાબર. આપણો જે એશિયા ખંડ છે, એમ સમજીએ કે આ જે એશિયા ખંડ છે, આ એશિયા ખંડ છે, આ યુરોપ છે. એશિયા અને યુરોપ વચ્ચે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ હતું. ભારતની વસ્તુ અહીંયા જતી હતી, ત્યાંથી અહીંયા જતી હતી. પણ ઈસવીસન 1453માં આ જીતી લીધું. કોણે જીતી લીધું? તો કે તુર્કોએ જીતી લીધું. શું જીતી લીધું? કે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ. આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ છે, ઇસ્તંબુલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઇસ્તંબુલ કોણે જીતી લીધું? આજે ઇસ્તંબુલ છે, બરાબર, ઇસ્તંબુલ, કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ એ 1453ની અંદર તુર્ક લોકોએ જીતી લીધું. હવે આ બાજુની સાઈડની અંદર એશિયા ખંડ, બરાબર, 7 ખંડની અંદર સૌથી મોટો ખંડ એટલે એશિયા, આ ખંડ એટલે યુરોપ. અને એશિયા યુરોપનો વેપાર હાલતો હતો, જમીન માર્ગે અને જળ માર્ગે વેપાર થતો હતો. પણ 1453ની અંદર તુર્ક મુસ્લિમોએ, તુર્કસ્તાન અને તુર્કી લોકોએ આ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું. હવે શું બન્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું ઈસવીસન 1453માં. અને એના કારણે યુરોપવાસીઓની અંદર જે વસ્તુઓ જતી હતી, ભારતના મરી મસાલા, ગળી, તજ, લવિંગ, એલચી, આ ગળી કપડામાં દેવાની ગળી, દિવાલોમાં ચૂનામાં જે કરવાની ગળી, એ બધી વસ્તુ જતી હતી, એ જમીન માર્ગ બંધ થઈ ગયો. આજે જમીન માર્ગે વેપાર થતો હતો, જમીન માર્ગ બંધ થઈ ગયો. હવે યુરોપવાસીઓ છે ત્યાં બહુ ઠંડી પડે અને મરી ન થાય, મરી મસાલા, તેજાના વગર ચાલે એમ નહોતું. અને એ માટે યુરોપના લોકોને ભારતનો નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂર પડી, અને જેથી વિશ્વની અંદર ભૌગોલિક સંશોધનના યુગનો પ્રારંભ થયો. ભૌગોલિક સંશોધન થયા, બરાબર. ઇતિહાસમાં બધું ભણવાનું હોય, જૂનું હોય, અને ભૂગોળની અંદર ભૌગોલિક જ્ઞાન હોય. ખંડ કેટલા, બરાબર, 7 ખંડ. સૌથી મોટો ખંડ તો કે એશિયા, સૌથી નાનો તો કે ઓસ્ટ્રેલિયા. મહાસાગરો કેટલા? તો કે 4. સૌથી મોટો તો કે પેસિફિક મહાસાગર. ભારત છે તો ભારતની એક બાજુ અરબ સાગર છે, એક બાજુ બંગાળાની ખાડી છે, એક બાજુ હિન્દ મહાસાગર છે. એશિયા ખંડ છે તો એશિયા ખંડની ઉપર આર્કટિક મહાસાગર છે. પછી આ યુરોપ, અને નીચે યુરોપની નીચે ભૂમધ્ય સમુદ્ર છે. પછી આ બાજુની સાઈડની અંદર આફ્રિકા છે, બરાબર. આ આફ્રિકા આપણે વાત કરીએ, આ આફ્રિકા છે. તો આફ્રિકા અને એશિયા,
આ એશિયા અને આફ્રિકા વચ્ચે શું આવેલું છે? તો કે રાતો સમુદ્ર. આ એશિયા ખંડ, આફ્રિકા ખંડ, એશિયા અને આફ્રિકા ખંડ વચ્ચે રાતો સમુદ્ર છે. તો ભૌગોલિક જ્ઞાન, કયો દેશ નાનો, કયો દેશ મોટો, ભૌગોલિક જ્ઞાન બધું કેમાંથી મળે? ભૂગોળમાંથી મળે. ભૂગોળ, ભૂ એટલે પૃથ્વી, ગોળ છે, અને ભૌગોલિક બધું જ્ઞાન એની અંદરથી પ્રાપ્ત થાય છે. 99 પેજ ઉપર ભારત ભૂસ્તરી રચના અને ભૂપૃષ્ઠ, અક્ષાંશ એટલે શું, રેખાંશ એટલે શું, કેટલા ખંડો આવેલા છે, સુએજ નહેર ક્યારે ગાળવામાં આવેલી, શા માટે રસ્તો ઘટી ગયો, આ બધી બાબતો બરાબર. 13મો પાઠ, 14મો પાઠ, 15મો પાઠ, જળ પરિવાર, કઈ નદીઓ મોટી છે, કઈ નદી નાની છે, કઈ નદી પર કયો બંધ બાંધવામાં આવ્યો, કારણ કે ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે, ખેતી પ્રધાન દેશમાં પાણીની વેલ્યુ શું છે આપણને ખબર છે. તો આ રીતે એ બધું ભૂગોળમાં હોય. અને નાગરિક છે બરાબર, 8, 9, 10, 11, 12 એ પાઠ નાગરિકના છે. તો આપણે ભારતના નાગરિક છે. આપણે કહીએ છીએ ને, આઈ એમ સિટીઝન ઓફ ધ ઇન્ડિયન, હું ભારતનો ભારતીય નાગરિક છું. મારે શું કરવાનું, કેમ બોલવાનું, શું કરવાનું, કઈ રીતે રહેવાનું, કઈ રીતે બુદ્ધિનો વિકાસ કરવાનો, એ બધું બાબતો. હક એટલે શું, ફરજ એટલે શું, આપણા 6 હકો છે, સમાનતા, સ્વતંત્રતા, ધાર્મિકતા, બંધારણ, ઇલાજોનો હક, બંધારણનો આત્મા છે, એ વિશેની બાબતો આપણને નાગરિક શીખવે છે. અને ત્યાર પછી ફરજો છે, આપણી ફરજ શું છે, એ બધું ફરજોનું, હક અને ફરજોનું જ્ઞાન, માહિતી આપણને એ નાગરિક આપે છે. નાગરિક એટલે આપણે સિટીઝન, આઈ એમ સિટીઝન ઓફ ધ ઇન્ડિયન, આપણે ભારતના નાગરિક છીએ. પછી ભૂગોળ એટલે ભૌગોલિક જ્ઞાન. અને ઇતિહાસ, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અત્યારે ઇતિહાસની, પણ એની અંદર ભૌગોલિક બાબતો આવી. કારણ કે ભૂગોળનો વિકાસ કેમ થયો? આ જમીન માર્ગ બંધ થઈ ગયો બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખો કે ઈસવીસન 1453ની અંદર તુર્ક લોકોએ કોન્સ્ટન્ટિનોપલ જીતી લીધું, આ ઇસ્તંબુલ જીતી લીધું, અને એના કારણે આરબ લોકો જે વેપાર કરતા હતા બંધ થઈ ગયો. યુરોપી લોકો હતા. યુરોપની અંદર 22 કન્ટ્રી છે. એશિયા છે તો એશિયાની અંદર 1, 2, 3, 4, 5 આવા 54 દેશો છે. ભારત ને, પાકિસ્તાન ને, અફઘાનિસ્તાન ને, સિંગાપુર ને, જાપાન ને, રશિયા ને, ઈરાન, ઈરાક, કુવૈત, આ બધા એશિયાના દેશો છે. ઇટાલી ને બરાબર, ઇટાલી છે, ફ્રાન્સ છે, જર્મની છે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે, પોર્ટુગલ છે, આ બધા યુરોપના દેશો છે. કયા કયા દેશોએ શું કર્યું? બીજા પાઠની અંદર એ જ છે કે એશિયાએ, જે યુરોપીય દેશોએ એશિયાના અને આફ્રિકા દેશોની અંદર સંસ્થાનવાદ કર્યો, સામ્રાજ્યવાદ કર્યો, એશિયાને ગુલામ બનાવ્યો, આફ્રિકાને ગુલામ બનાવ્યો. નાનકડા ખંડ, નાનકડા કન્ટ્રી, નાના નાના ટુચુકડા દેશોએ મોટા દેશો પર પોતાનો પગદંડો જમાવ્યો, આધિપત્ય જમાવ્યું, વર્ચસ્વ જમાવ્યું. એ વિશેની વાત પછી. પણ શરૂઆત એની અહીંથી થઈ. ભારતના પતનની શરૂઆત કદાચ કહી શકાય કે 1453, કારણ કે આ વસ્તુ બંધ થઈ ગઈ એ માટે. હવે યુરોપવાસીઓ, સ્વાબુકમય પ્રશ્ન છે આપણને. 8મા ધોરણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમે વસ્તુ ભણી ગયા પહેલા પાઠમાં. 8મા ધોરણમાં જે પહેલો પાઠ હતો બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય અને વિકાસ, એમાં જે વસ્તુ આવતી હતી 9મામાં એ જ છે, 10મામાં નહીં આવે. કારણ કે 10માની અંદર તો સંસ્કૃતિનું વર્ણન છે, ભારતનો વારસો, સંસ્કૃતિ એટલે શું, વારસો એટલે શું, ક્યાં ક્યાં લોકો ભારતમાં આવ્યા, એ બધું વર્ણન છે બરાબર. ઇતિહાસ ઘણો બધો 10મામાં નીકળી જાય. આપણે અત્યારે જોવા જઈ રહ્યા છીએ, તમને આવડતી જ બાબત છે. પહેલો પેરેગ્રાફ આપણે પ્રસ્તાવના ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, અને એ પ્રસ્તાવનાની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે તુર્ક લોકોએ આ જે વસ્તુ જીતી લીધી, કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું, અને યુરોપવાસીઓ જે હતા ત્યાં ઠંડી બહુ પડે એટલે યુરોપના લોકો રૂપાળા છે, આફ્રિકામાં ગરમી પડે એટલે કાળા છે, આપણે બહુ ગરમીની બહુ ઠંડીની એટલે ઘઉં વર્ણા છીએ. જો હજી આપણે ઉપર હોત તો અમેરિકાની જેમ ભૂરી હોત, અને હજી જો નીચે હોત તો વેસ્ટ ઇન્ડિઝ જેવા હોત. નથી આપણે અમેરિકા જેવા, નથી વેસ્ટ ઇન્ડિઝ જેવા, કારણ કે ભારતના લોકો ભારતીય છે. ભારત મોસમી આબોહવા ધરાવે છે, શીત કટિબદ્ધમાંય નથી, ઉષ્ણ કટિબદ્ધમાંય નથી. ભારત દેશ સમશીતોષ્ણ કટિબદ્ધમાં આવેલો છે, અને એ બાબત તમે જાણો છો. ભૂગોળની અંદર અક્ષાંશ, રેખાંશ. આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પેરેગ્રાફ પ્રસ્તાવના. અને આ પહેલા પેરેગ્રાફ પ્રસ્તાવનાની અંદર 4 ને 3 7 લીટીની અંદર આપણે એ બાબતો જોઈ કે યુરોપવાસીઓને ભારતની કઈ વસ્તુ વગર ચાલે એમ નહોતું. મરી મસાલા તેજાના ગળી વગર. હવે શું થયું? ત્યાં બહુ ઠંડી પડતી હતી, મરી મસાલા થતા નહોતા, યુરોપવાસીઓને ચાલે એમ નહોતું. એ માટે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે યુરોપવાસીઓને ભારતનો નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂર પડી, સાથી પડી, તો એના વગર ચાલે એમ નહોતું. આ વસ્તુ બની, આ ઘટના ઘટી. 1453માં કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ તુર્ક લોકોએ જીતી લીધું, અને એના કારણે એ લોકોને જમીન માર્ગ બંધ થયો અને નવો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂર પડી બરાબર. તો નેક્સ્ટ બીજો મુદ્દો આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભારત આવવાના જળમાર્ગની શોધ. આ ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધ કોણે કરી? તો એની અંદર મેં 2-3 નામ લખ્યા. ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ 1492, બાર્થોલોમ્યુ ડાયજ લગભગ 1488 આસપાસ, અને ત્યાર પછી વાસ્કો દ ગામા 1498. આ બધા લોકો યુરોપી લોકો ભૂખ્યા હતા. કોઈને જમીનની ભૂખ હતી, કોઈને સોનાની ભૂખ હતી, કોઈને વાહવાની ભૂખ હતી કે અમારી વાહવા થવી જોઈએ ભાઈ, અમારો વાહો થાબડવા જોઈએ, શાબાશ, ધન્યવાદ. તો આ રીતે પોર્ટુગલનો જે રાજા હતો, પોર્ટુગલ બરાબર, પોર્ટુગલ છે, જર્મન છે, પછી આ બધા બેલ્જિયમ છે, નાના ટચુકડા દેશો હતા. નાના ભારતના
જે રાજ્ય છે ઉત્તર પ્રદેશ ને મધ્યપ્રદેશ ને બિહાર ને એના કરતાં તો ક્યાંય નાના દેશો હતા. આ નાના નાના ટચુકડા દેશોએ પોતાની બુદ્ધિથી મોટા દેશો પર પગદંડો જમાવ્યો, વર્ચસ્વ જમાવ્યું, આધિપત્ય જમાવ્યું, સંસ્થાનવાદ, સામ્રાજ્યવાદ કર્યું. તો આપણે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધની વાત કરીએ તો પોર્ટુગલનો રાજા પ્રિન્સ હેનરી, બરાબર, યાદ રાખશું વિદ્યાર્થી મિત્ર, બરાબર, જય સરદાર, બરાબર, આપણે યાદ રાખશું કે ભારતની અંદર આજે નવો જળમાર્ગ શોધવા માટેનો પ્રયાસ થયો એમાં કોઈ આર્થિક મદદ કરી. આજે પોર્ટુગલનો રાજા જે પ્રિન્સ હેનરી છે એને પ્રેરણા આપી, પ્રોત્સાહન આપ્યું કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ માર્ગ બંધ થઈ ગયો, ચાલે એમ નથી, તો નવો જળમાર્ગ શોધવા માટે જાઓ. એને આર્થિક મદદ કરી. જે લોકો સાહસિક લોકો હતા એ કરી છૂટવાની ભાવનાવાળા હતા, આવા સાહસિક લોકોએ નવા જળમાર્ગ શોધવા માટેના પ્રયત્નો આદર્યા. એને પ્રયાસ કર્યો કે હાલો આપણે ભારત શોધવા માટે અથવા આજે જમીન માર્ગ બંધ થઈ ગયો, નવો જળમાર્ગ શોધવા માટે જઈએ. અને ઘણા બધા લોકો નીકળી પડ્યા. એમાં 2-3 નામ એનામાં એ લખ્યા. ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ છે, બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ છે, વાસ્કો દ ગામા છે, જેવી વ્યક્તિઓ, અમેરિકો વેસ્પુચી છે, એવા લોકો નીકળ્યા. તો પહેલાં વહેલું બીડું ઝડપું, ઘણા બધા લોકો નીકળ્યા. તો એની અંદર ઘણા સાહસિક લોકોએ પ્રયત્ન કર્યા, જેમાં બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ, બરાબર, બાર્થોલોમ્યુ ડાયસે આફ્રિકાની છેડે આવેલી ભૂસીર એટલે કેપ ઓફ ગુડ હોપ શોધી, બરાબર, આફ્રિકાની છેડે આવેલી જે ભૂસીર છે, ભૂસીર, એનું નામ આપ્યું કેપ ઓફ ગુડ હોપ, શું આશાની ભૂસીર, એનો અર્થ થાય શું આશાની ભૂસીર. પહેલાં તો એને નામ આપ્યું તો કેપ ઓફ સ્ટ્રોમ. એ મહામુસીબતે બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ અહીં પૂગ્યો, કારણ કે રસ્તા હતા નહીં, નકશા હતા નહીં. ત્યાર પછી બાર્થોલોમ્યુ ડાયસે કેપ ઓફ ગુડ હોપ શોધી. પછી બીડું ઝડપનાર કદાચ ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ હતો, અને ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે બીડું ઝડપ્યું. ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ કયા દેશનો હતો? તો કે ઇટાલીનો હતો. ઇટલી, બરાબર, ઇટલી એટલે ઇટાલી. ઇટાલીનો એક સાહસિક નાવિક નીકળ્યો અને એ ભારત શોધવા માટે એટલે કે સ્પેનના રાજાની આર્થિક મદદ મળી અને એને ભારતનો એ જે શોધવા માટે નીકળ્યો. અને 1492ની અંદર એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં આવેલ એટલે કે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુએ એ અટકો, બરાબર, એને આ બાજુ આવવાનું હતું, યુરોપમાંથી નીકળો આ બાજુના બદલે એ આ બાજુ જઈ ચડ્યો. અને ઉત્તર અમેરિકા અને દક્ષિણ અમેરિકા વચ્ચે જે ટાપુ છે, બરાબર, આ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ એવું નામ છે. શરૂઆતની અંદર એને ખબર નહોતી, બરાબર, આ જે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ છે, આ જે ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ જ્યારે નીકળો એને એમ હતું કે મેં ભારત શોધ્યું. એક વખત આવ્યો, બીજી વખત આવ્યો, ત્રીજી વખત આવ્યો, અને ત્યાર પછી એ માંદગી સબબ મૃત્યુ પામ્યો. એ મૃત્યુ પર્યંત એવું માનતો હતો કે ભારત શોધ્યું, ભારત શોધ્યું. પણ ઉત્તર અમેરિકા અને દક્ષિણ અમેરિકા વચ્ચેના જે સાગર એની અંદર એને જે પ્રયત્ન કર્યો, એટલાન્ટિક મહાસાગરની અંદરથી વેસ્ટ ઇન્ડિઝના જે ટાપુ શોધ્યા અને મૃત્યુ પર્યંત એને એવો જ ખ્યાલ હતો કે ભારત શોધ્યું. પણ આજે ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસની ભૂલ બીજી એક વ્યક્તિએ સુધારી અને એ વ્યક્તિ હતો અમેરિગો, બરાબર. આ અમેરિગો વેસ્પુચી. આ અમેરિગો વેસ્પુચી શું હતો? તો કે ખલાસી હતો. જોકે આ બધા સાહસિક લોકો હતા, ખલાસી લોકો હતા, દરિયાખેડુ લોકો. તો આ 1492ની અંદર ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે દુનિયાને જાણ કરી કે અહીંયા કંઈક છે, અને એના ઉપરથી ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ શોધ્યા અને મૃત્યુ પામ્યો. અને ત્યાર પછી એક વ્યક્તિ નીકળ્યો એટલે અમેરિગો વેસ્પુચી. અને અમેરિગો વેસ્પુચીએ નવા પ્રદેશનું નામ આપ્યું અમેરિકા, બરાબર. આનું નામ આજે ઉત્તર અમેરિકા દક્ષિણ અમેરિકા વચ્ચે અમેરિગો ઉપરથી એક ખંડનું નામ શું પડ્યું? તો કે અમેરિકા. આપણે કહીએ છીએ ને કે અમેરિકાનો શોધક કોણ? તો કે ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ. પણ હકીકતની અંદર ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે જાણ કરી, પણ એને ખબર નહોતી કે અમેરિકા છે. પણ અમેરિગો વેસ્પુચીએ તેની સ્પષ્ટતા કરી અને એના ઉપરથી તેનું નામ અમેરિગો ઉપરથી તેનું નામ અમેરિકા પડ્યું, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7 ખંડ છે. એશિયા ખંડ છે, યુરોપ છે, આફ્રિકા છે, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, ત્યાર પછી ઓસ્ટ્રેલિયા અને એન્ટાર્કટિક. આ 7 ખંડ. સૌથી નાનો એટલે ઓસ્ટ્રેલિયા, બરાબર. આપણે એશિયા ખંડ અને યુરોપ ખંડની વાત કરતા હતા કે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધ. તો તેની અંદર પહેલાં વહેલું કોણ નીકળ્યું? તો કે બાર્થોલોમ્યુ ડાયસ. બાર્થોલોમ્યુ ડાયસે તો કે કેપ ઓફ ગુડ હોપ શોધ્યું. ત્યાર પછી ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે બીડું ઝડપ્યું. ક્યાંનો હતો? તો કે ઇટલીનો હતો, ઇટાલીનો હતો. એને આજે એટલાન્ટિક મહાસાગરમાંથી પસાર થઈ અને આજે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ શોધ્યા અને એની ભૂલ અમેરિકો વેસ્પુચીએ સુધારી અને એના ઉપરથી તેનું નામ અમેરિકા પડ્યું. હવે ભારત તો હજી કંઈ મળ્યું નહીં. ત્યાર પછી આજે એક પોર્ટુગલનો એક સાહસિક નાવિક નીકળો, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયા દેશનો? તો કે પોર્ટુગલ. પોર્ટુગલનો એક સાહસિક નાવિક નીકળો અને એ ક્યાં? તો કે ભારત શોધવા માટે નીકળો. અને એ નીના પિન્ટા અને સાન્ટા મોરિયા એવું કહેવાય છે. જૂની બુકમાં ઉલ્લેખ હતો, આની અંદર નથી, કે નીના પિન્ટા અને સાન્ટા મોરિયા 3 વાહન લઈ અને નીકળો. ક્યાંથી નીકળો? તો પોર્ટુગલ, આજે યુરોપ છે, યુરોપનો એક સાહસિક નાવિક એટલે વાસ્કો દ ગામા. કયા દેશનો હતો? તો કે પોર્ટુગલ. પોર્ટુગીઝ હતો, ફિરંગી હતો અને આ બાજુથી અહીંયા આવી ચડ્યો,
બરાબર. નીના પિન્ટા અને સાન્ટા મોરિયા મહામુસીબતે અહીં કેપ ઓફ ગુડ ઓફ ગયો. ઘણા બધા 168 જેટલા જે માણસો હતા, નીના પિન્ટા અને સાન્ટા મોરિયા 3 વાહન લઈને નીકળ્યો હતો. નીના પિન્ટા અને સાન્ટા મોરિયા 3 વાહન લઈ અને વાસ્કો દ ગામાએ એને આદર્યું ટૂંકમાં જવા માટે. પછી સડી ગયેલા બિસ્કિટનો ભૂકો ખાઈ, પીળું પડી ગયેલું, ગંધાઈ ઉઠેલું, જીવાત પડેલું પાણી પી અને એમ કરતાં કરતાં એ મહામુસીબતે અહીંયા પહોંચ્યા. ત્યાર પછી એ અહીંયા કેપ ઓફ ગુડ ઓફ ગયા. ત્યાંથી આફ્રિકામાંથી અહીંયા આવ્યા તો કે મોન્ઝાબિક બંદર આવ્યા. બરાબર. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આ 3 પેજ ઉપર જે ચિત્ર આપ્યું છે એમાં આફ્રિકાની અંદર અહીં મોન્ઝાબિક બંદરે આવ્યા. આ મોન્ઝાબિક બંદરે આવ્યા પછી મૂંઝાણા હવે કેમનું જવું. અને એ સમય દરમિયાન તો કે ભારતનો એક નાવિક મેળો, ભારતનો એક ખલાસી મેળો, અહમદ ઇબ્ન મજીદ. આ અહમદ અથવા અહમદ ઇબ્ન મજીદે તેને શું કર્યું તો વાસ્કો દ ગામા કે ક્યાંના તો કે ભારતના. તમે તો કે યુરોપની અંદરથી આવીએ છીએ વાસ્કો દ ગામા ભાઈ, તમે તો કે અહમદ ઇબ્ન મજીદ ભાઈ, કે ચાલો ચા પાણી પીએ એમ. અને એમ કરતાં કરતાં એની મિત્રતા બંધાણી અને અહમદ ઇબ્ન મજીદે આ વાસ્કો દ ગામાને ભારત આવવા માટે મદદ કરી. અને અહમદ ઇબ્ન મજીદની મદદથી એ શું તો કે સીધો ભારતની અંદર આવ્યો. અને ભારતની અંદર તો કે કેરળ પાસે એક બંદર એટલે કાલિકટ. બરાબર. 1488ની વાત છે. 1488 એટલે 15મી સદીના એન્ડની વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અત્યારે આપણે 21મી સદીમાં જીવીએ છીએ. બરાબર. તો 1498ની અંદર એટલે 15મી સદીના એન્ડની અંદર, 15મી સદીના અંત ભાગની અંદર આજે વાસ્કો દ ગામા 22મી મે, બરાબર. આ વાસ્કો દ ગામા ભારતમાં ક્યારે આવ્યો તો કે 22મી મે 1498. બરાબર. 22મી મે 1498 સમગ્ર યુરોપનું ચક્કર કાપીને ભારતમાં પહેલો પગ મૂકનાર કોણ હતો તો કે વાસ્કો દ ગામા. આ વાસ્કો દ ગામાએ ભારતની અંદર ક્યારે પગ મૂક્યો તો કે 22મી મે 1498. મે એટલે 5મો મહિનો, વેકેશન હોય. આ વેકેશનની અંદર વાસ્કો દ ગામા ભાઈ નીકળ્યા કે વેકેશન છે ને બાળકો મામાની ઘરે ગયા છે તો નીકળીએ. અને વાસ્કો દ ગામા ભાઈ અહીંયા પૂગ્યા. મહામુસીબતે કેટલો ટાઈમ લાગ્યો એને. બરાબર. અહીંયા યુરોપમાંથી અહીં ભારતમાં પૂગવા માટે સમગ્ર યુરોપનું ચક્કર કાપીને ભારતમાં પહેલો પગ મૂકવો સાહસ. ત્યારે નકશા નહોતા, એવા પ્રકારના સ્ટીમરો નહોતા. બરાબર. ટાઇટેનિક જેવા નહોતા. અત્યારે તો ટાઇટેનિકના બાપ જેવા જહાજો બની રહ્યા છે. તો આ રીતે ભારતની અંદર આવ્યો અને ભારતના ખલાસીની મદદથી એ પશ્ચિમ કિનારે જે એક બંદર હતું. બરાબર. અને એ બંદર એટલે કાલિકટ. કાલિકટનો રાજા હતો જામોરીન. આ જામોરીન એટલે સામુદ્રિક રાજા કહેવામાં આવે. સમુદ્ર કાંઠે જે બંદર હતું, ભારતનું મોટું બંદર મુંબઈ છે, ગુજરાતનું મોટું બંદર કંડલા છે, 12 માસ ખુલ્લું રહેતું બંદર પોરબંદર છે, ઓટોમેટિક લોકગેટ ધરાવતું બંદર એટલે આપણું ભાવનગર છે. ગુજરાતને 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયાનો લાભ મળ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્ર આપ જાણો છો, 10માની અંદર 14મા પાઠમાં વિગતવાર ડિટેલમાં એ ભણશો. ગુજરાતને 43 બંદરો મળ્યા છે. ભારતને આવા 200 જેટલા બંદરો છે. મોટું બંદર એ મુંબઈ છે. મુંબઈને, નાવાસેવા ને, માર્ગ ગોવા ને, કોચીને એ બધા આ બાજુના એટલે કે પશ્ચિમ કિનારાના બંદરો છે. હમેની સાઈડમાં જાઓ તો કલકત્તા છે, પારાદીપ છે, હલ્દિયા છે, એ બધા એ બાજુના એ અગત્યના કે મહત્ત્વના મોટા બંદરો છે. વિશાખાપટ્ટનમ ને. ઓકે. તો આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે સમગ્ર યુરોપનું ચક્કર કાપીને ભારતમાં પહેલો પગ મૂકનાર વાસ્કો દ ગામા 22મી મે 1498ના રોજ આવ્યો. કાલિકટ બંદરે ઉતરો. કાલિકટનો રાજા હતો જામોરીન. જામોરીન માટે એક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે સામુદ્રિક. અને સામુદ્રિક રાજાએ તેને આવકાર આપ્યો કે વેલકમ, આવો. અને રાજ્યની અંદર એને વેપાર કરવાની છૂટ આપી. અને આ રીતે વિશ્વની અંદર આ ઘટના મહત્વપૂર્ણ ઘટના ગણાય છે. અને આ રીતે યુરોપવાસીઓ માટે ભારતના દ્વાર ખોલી ગયા. આ યુરોપના લોકોને ભારત આવવા માટે જે જમીન માર્ગ બંધ થઈ ગયો તો કાંઈ વાંધો નહીં, હવે આ માર્ગ મળી ગયો. યુરોપના લોકોને ખબર પડી ગઈ. યુરોપની અંદર જર્મની છે, ઇટાલી છે, ફ્રાન્સ છે, બેલ્જિયમ છે, બધા લોકોને ખબર પડી ગઈ કે હવે ભારતનો નવો જળમાર્ગ આપણને મળી ગયો. આ વાસ્કો દ ગામાના કારણે. વાસ્કો દ ગામા આવ્યો, વેપાર કર્યો, બધી વસ્તુઓ લઈને ગયો, 2-3 મહિના રોકાણો અને ત્યાર પછી ગયો. ત્યાર પછી ઘણા બધા માણસોને લઈને આવ્યો અને એને પોર્ટુગલનો એક વહીવટકર્તા તરીકે નિમવામાં આવ્યો. બરાબર. પોર્ટુગલનો વહીવટકર્તા તરીકે નિમવામાં આવ્યો. અને આ રીતે પોર્ટુગીઝ લોકો ભારતમાં એ વેપાર આવ્યા હતા, વેપાર કરવા માટે. અને વેપાર કરતાં કરતાં એ લોકોએ શું કર્યું એ બાબતો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જાણીએ છીએ કે 8મા ધોરણની અંદર પણ ઘણી બધી બાબતોની ચર્ચા આપણે એની અંદર કરી ગયા કે અંગ્રેજ લોકો અથવા આ બધી જે પ્રજાઓ ભારતની અંદર વેપાર કરવા માટે આવી હતી, પણ વેપારના બાના નીચે એ લોકોએ શું કર્યું. બરાબર. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 3 પેજ ઉપર જે ચિત્ર છે, ચિત્રની અંદર તમે જુઓ છો કે આ રીતે એશિયા અને યુરોપ વચ્ચે જે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ ક લખેલો છે, ક એટલે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ, એની બાજુમાં તુર્ક છે. બરાબર. આ બાજુની સાઈડમાં ઈરાન, ઈરાક, કુવૈત છે. આપણે એશિયા ખંડ છે તો આ બાજુ જાપાન આવે, ઉપર રશિયા આવે અને નીચેની સાઈડની અંદર દાખલા તરીકે શ્રીલંકા આવે. ભારતથી નીચે શ્રીલંકા. ભારતની એક બાજુ જાપાન જેવો દેશ છે, આ બાજુ નીચે શ્રીલંકા જેવો દેશ છે, આ બાજુ પશ્ચિમ ભાગની અંદર ઈરાન, ઈરાક, કુવૈત જેવા દેશો છે.
પછી સાઉદી અરેબિયા વગેરે છે. આફ્રિકા છે તો આફ્રિકાની અંદર લીબિયા, બરાબર, આફ્રિકા ખંડ છે તો આફ્રિકામાં લીબિયા, સિરિયા, આ લીબિયા છે એમાં ગદ્દાફીએ 45 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું. નાઇજર, નીચે દક્ષિણ આફ્રિકા, નાતાલ, સાયપ્રસ, ટાંઝાનિકા, બરાબર, આ નાઇજર ને નાઇજીરિયા, આ બધા આફ્રિકાના પછાત દેશો છે. આફ્રિકાનો મોટો દેશ કોંગો, એના ઉપર પણ પગદંડો જમાવ્યો બેલ્જિયમના રાજા લિયોપોલ્ડે. તો આ રીતે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા હતા કે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધ. એની અંદર 3-4 વ્યક્તિના મેં નામ કીધા કે પહેલાં વહેલા બાર્થોલોમ્યુ ડાયજ, લગભગ બાર્થોલોમ્યુ ડાયજનો સમયગાળો 1488 ગણવામાં આવે છે. 1488ની અંદર કેપ ઓફ ગુડ હોપ શોધાણું. ત્યાર પછી ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ નીકળ્યો, એના ઉપરથી એને જે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ શોધ્યું, એલા લોકો અલગ હતા. ત્યાર પછી અમેરિકો વેસ્પુચીએ ભૂલ સુધારી, એના ઉપરથી તેનું નામ અમેરિકો વેસ્પુચી ઉપરથી તેનું નામ અમેરિકા ખંડ પડ્યું અને સમગ્ર યુરોપનું ચક્કર કાપી આ ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ કયા દેશનો હતો તો કે ઇટાલીનો. સમગ્ર યુરોપનું ચક્કર કાપીને ભારતમાં પહેલો પગ મૂકનાર વાસ્કો દ ગામા કયા દેશનો હતો? પોર્ટુગલ. અને પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝ લોકો ભારતમાં ફિરંગી તરીકે પણ ઓળખાય છે. અને આ રીતે એ લોકો ભારતમાં આવ્યા અને કયા રાજાએ છૂટ આપી તો કે જામોરીન. અને જામોરીન તો કે સામુદ્રિક રાજા હતો અને આવવા માટે કોને મદદ કરી તો કે અહમદ ઇબ્ન મજીદ. બરાબર, આ અહમદ ઇબ્ન મજીદે એને ભારત આવવા માટે મદદ કરી અને આ રીતે ધીરે ધીરે ભારતના પતનની શરૂઆત થઈ. જ્યાં ડાલ ડાલ પે સોને કી ચીડિયાઓ સરસ સરસ મજાનો ભારત દેશ હતો એ ભારત કંગાળ બની ગયું. બધું અંગ્રેજ લોકોના હાથમાં વહી ગયું. ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ, ભારતની આર્થિક જાહોજલાલી એ બધી નામશેષ થઈ ગઈ. એની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. એ બાબત આની અંદર આપણે જોઈ. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચર પછીના જે પેજની અંદર 3 પેજ પછી 4થા પેજની અંદર આપણો જે મુદ્દો છે કે ભારતમાં યુરોપી પ્રજાનું આગમન. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ આ વસ્તુ જોયા પછી. બરાબર, આ વસ્તુ આપણે જોઈ લીધી. હવે આપણે ટોપિક જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે વર્લ્ડની અંદર, વિશ્વની અંદર આ બધી જે પ્રજા ભારતમાં આવી, કઈ કઈ પ્રજા ભારતની અંદર આવી, કઈ કઈ પ્રજાને ભારતમાં આવવાની ઈચ્છા થઈ, એ લોકો ભારતની અંદર આવ્યા. તો કે ખાસ કરીને ભારતમાં યુરોપી પ્રજાનું આગમન. કયો મુદ્દો છે વિદ્યાર્થી? તો કે ભારતમાં યુરોપી પ્રજાનું આગમન. કઈ પ્રજા? તો કે યુરોપી પ્રજા, એનું આગમન થયું. યુરોપી પ્રજાનું આગમન. અને એની અંદર હમણાં આપણે જોયું કે પોર્ટુગલ, બરાબર, વાસ્કો દ ગામા કયા દેશનો હતો તો કે પોર્ટુગલ. પોર્ટુગલના લોકો એટલે કેવા લોકો તો કે પોર્ટુગીઝો. બરાબર, પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝ લોકો કયા નામે ઓળખાણા તો કે ફિરંગી તરીકે પણ ઓળખાતા હતા. બરાબર, પોર્ટુગલના પોર્ટુગી લોકોને એ ફિરંગી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આ પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝ લોકોનો વેપાર જોઈ અને હોલેન્ડના ડચ લોકો, બરાબર, બીજો એક દેશ હોલેન્ડ. તો હોલેન્ડ છે એ હોલેન્ડની ડચ પ્રજા, એ લોકોને થયું કે હાલો આપણે ભારતમાં જઈ. પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝ લોકો, બરાબર, એમ હોલેન્ડ છે તો હોલેન્ડના ડચ લોકો એ પણ ભારતની અંદર આવ્યા વેપાર કરવા માટે. ત્યાર પછી આવી બધી પ્રજાઓ ભારતમાં આવવા લાગી. બરાબર, આ જે હોલેન્ડ દેશ છે, કયા દેશની આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો કે હોલેન્ડ. આ જે હોલેન્ડ છે, હોલેન્ડની કઈ પ્રજા તો કે ડચ. હોલેન્ડની ડચ પ્રજા ભારતની અંદર આવી. પછી ડેનમાર્ક, બરાબર, આ જે ડેનમાર્ક છે, ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા એ પણ ભારતની અંદર વેપાર કરવા માટે આવી. ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા. ત્યાર પછી તો કે ઇંગ્લેન્ડ, બરાબર, આજે ઇંગ્લેન્ડ પાઠનું નામ જ એના ઉપરથી છે કે ઇંગ્લેન્ડ. ઇંગ્લેન્ડના અંગ્રેજો, જેને બ્રિટિશરો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, બ્રિટિશરો, બરાબર, આ બ્રિટિશરો ભારતની અંદર આવ્યા. અને ત્યાર પછી સૌથી છેલ્લે આજે ફ્રાન્સ. અને ફ્રાન્સ દેશના કયા લોકો તો કે ફ્રેન્ચો ભારતની અંદર વેપાર અર્થે આવ્યા. બરાબર, આ બધી પ્રજાઓ ભારતમાં આવી. આ પેરેગ્રાફની અંદર, આ મુદ્દાની અંદર આપણે આ વસ્તુ જોવાની છે કે ભારતમાં, બરાબર, કયા દેશની અંદરની વાત છે તો કે ભારતમાં કઈ પ્રજાનું તો કે યુરોપી પ્રજાનું આગમન. આ લોકો આવ્યા. બરાબર, આગમન થયું. પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝ લોકો ભારતમાં આવ્યા, વાસ્કો દ ગામા આવ્યો એટલે ભારતમાં જળમાર્ગની શોધ થઈ. એટલે વેપાર કરવા માટે સર્વપ્રથમ કઈ પ્રજા આવી? યાદ રાખજો, પહેલી પ્રજા તો કે પોર્ટુગલના પોર્ટુગીઝ, ક્યાં નામે ઓળખાતા? ફિરંગી. અને સૌથી છેલ્લે આવનાર તો કે ફ્રાન્સના ફ્રેન્ચ લોકો. બરાબર, એટલે 100 વર્ષના સમયગાળાની અંદર લગભગ એમ કહી શકાય 1757 થી 1857 અથવા 100 વર્ષના સમયગાળાની અંદર આ બધી પ્રજાઓએ ભારતની અંદર એ પોતાનો પગદંડો જમાવ્યો, પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું અને આ રીતે ભારતના પતનની શરૂઆત થયેલી. એટલે પોર્ટુગીઝ લોકોએ દીવ, દમણ અને ગોવા, બરાબર, દીવ, દમણ, ગોવા એ કહેવત છે, દીવ, દમણ, ગોવા, ફિરંગી બેઠા રોવા. દીવ, દમણ, ગોવાને પોતાના વડું મથક બનાવ્યું. પછી કોચીન ને મલાકા આ બધા પ્રદેશો ઉપર નિયંત્રણમાં લીધા અને વહીવટ કરવા લઈ ગયા, ધર્મ પ્રચાર કરવા લઈ ગયા, લૂંટવા લઈ ગયા. ભાગલા પાડો રાજ કરો નીતિ તો અંગ્રેજ લોકોએ પછી અપનાવી, પણ એની પહેલાં આ બધા લોકો એ ભારતની અંદર પોર્ટુગીઝ લોકો વેપારમાં એ સફળ થયા, વેપાર કરવા લઈ ગયા, અઢળક ધન એ મેળવવા લઈ ગયા, પ્રોફિટ એને મળતો હતો અને એને
પ્રેરાઈને, બરાબર, આ લોકોની સફળતાથી પ્રેરાઈ અને હોલેન્ડના ડચ લોકોને થયું હાલો આપણે વેપાર કરવા માટે ભારતમાં જઈએ. એટલે ડચ લોકો, બરાબર, હોલેન્ડના ડચ લોકોને બીજા નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને એ લોકો એટલે કેવા લોકો? તો કે વલંદાઓ, બરાબર, વંદાની વાત નથી, બરાબર. હોલેન્ડના ડચ લોકો એટલે વલંદા, એ લોકો ભારતની અંદર આવ્યા. પછી ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજા, એ લોકોને થયું હાલો આ બધા લોકો વેપાર કરે છે, લૂંટે છે, આપણે જઈએ. ત્યાર પછી ઇંગ્લેન્ડના અંગ્રેજો એ ભારતમાં આવ્યા. અંગ્રેજ તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને યાદ છે કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ઈસવીસન ક્યારે થયેલી? 1600માં, બરાબર. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના, આ ઈ એટલે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, ઈ કંપની એટલે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ઇંગ્લેન્ડની રાણી એલિઝાબેથે કરી, બરાબર. ઇંગ્લેન્ડની રાણી એલિઝાબેથે 1600ની અંદર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવા માટે. એ લોકો એટલે આ બાજુ હતા, એટલે પૂર્વ એટલે આપણી બાજુ, આપણે એમ કહીએ કે પશ્ચિમી. એ લોકોએ પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવા માટે, અને આપણે એમ કહીએ કે આપણે તો પશ્ચિમીકરણ કર્યું. જય શ્રી કૃષ્ણના બદલે ગુડ મોર્નિંગ કહેવા લઈ ગયા, જાય ત્યારે રામ રામના બદલે બાય બાય, સી યુ અગેન કહેવા લઈ ગયા. તો આ રીતે પશ્ચિમી અને પૂર્વ એટલે આપણે એની પૂર્વમાં આવીએ છીએ, આપણી એ પશ્ચિમમાં આવે છે. તો ઇંગ્લેન્ડની મહારાણી એલિઝાબેથે, બરાબર, ઇંગ્લેન્ડની રાણી જે એલિઝાબેથ છે અને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવા માટે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના 1600માં કરી. 1599 એટલે 1600 સમથિંગ. ત્યાર પછી આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું પેલું જહાજ 1608માં આવ્યું, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, જોજો, બરાબર, અમુક આંકડાકીય માહિતી યાદ રાખજો. અંગ્રેજ લોકોનું પહેલાવેલું જહાજ 1608માં આવ્યું, પણ એને સફળતા ન મળી અને ત્યાર પછી એ લોકો વયા ગયા અને વેપારમાં તેને સફળતા આપવાની ના પાડી, એટલે લોકો જતા રહ્યા. અને ત્યાર પછી ફરીથી 1613ની અંદર વેપાર કરવા માટે આવે છે. હવે 1608ની અંદર અંગ્રેજ લોકોનું જહાજ ભારતમાં આવ્યું, એનો કેપ્ટન હતો સર હોકિન્સ. જહાજ હોય તો જહાજમાં કેપ્ટન હોય, બસ હોય તો બસમાં કેમ ડ્રાઈવર કંડક્ટર હોય, તો એની જેમ ટ્રેન હોય તો ટ્રેનમાં કેમ ટિકિટ હોય, પ્લેન હોય તો કેમ પાયલોટ હોય, તો એની જેમ આજે જહાજ આવ્યું 1608માં, તો એનો કેપ્ટન હતો સર હોકિન્સ. તો ભારતની અંદર ફિરંગી લોકોનું વર્ચસ્વ હતું, બરાબર. ફિરંગી લોકોએ જમાવટ ભારતમાં લીધેલી, એટલે ફિરંગી લોકોએ ના પાડી કે ભાઈ આને વેપાર કરવા માટેની છૂટ આપતા નહીં, એટલે ભારતની અંદર એને ના પાડી, એટલે લોકો વિયા ગયા. સર હોકિન્સ એનો જહાજ લઈને વિયો ગયો. પણ એ લોકો ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય વિલ બી સક્સેસ, ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય બટ નોટ ક્રાય વિલ ફાઈને હવે આપણે જાણીએ છીએ. એ લોકો હિંમત ન હાર્યા અને 1608 પછી 9, 10, 11, 12, 13ની અંદર ફરીથી આવ્યા. અને ત્યારના વખતની અંદર તો કે ભારતની અંદર મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર હતો, તો જહાંગીર પાસેથી વેપાર કરવાનો પરવાનો એને લાલચ આપી હશે, કંઈક ભ્રષ્ટાચાર આપ્યો હશે, કંઈક સત્તાલાલ, બરાબર. અને જહાંગીરે તેને વેપાર કરવાની છૂટ આપી. જો પહેલાં 1608માં તેને ના પાડી વિયો ગયો, પણ 1613ની અંદર સર ટોમસ રો આવ્યો અને હોશિયાર હતો, બુદ્ધિશાળી હતો. દિલ્હીના મહાન સમ્રાટ શહેનશાહ જહાંગીરને ઘણી બધી ભેટ આપી, અત્તર ને સુગંધિત દ્રવ્ય ને એવી ચીજ વસ્તુ આપી અને ખુશ થઈ ગયો. કાંઈ વાંધો નહીં, વેપાર કરો, આ બધા લૂંટે છે, તમે લૂંટો. અને જહાંગીરે તેને વેપાર કરવાની છૂટ આપી અને અંગ્રેજ લોકો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની જે ભારતમાં વહેલા એ લોકોએ સુરતમાં વેપાર શરૂ કર્યો. અત્યારે સુરત કાપડ ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે, હીરા ઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે. અંગ્રેજ લોકોનું પહેલું જહાજ સુરત આવ્યું અને સુરતમાં તેને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી દીધી, એને છૂટ મળી ગઈ અને લોકો વેપાર કરવા લઈ ગયા. શરૂઆતની અંદર એને શું કર્યું તો કે વેપાર, પણ એમ કરતાં કરતાં સુરતથી આગળ તો કે ભરૂચ, એનાથી આગળ તો કે અમદાવાદ, પછી એમ કરતાં કરતાં એ લોકો મરાઠી લોકો જે હતા, મરાઠા લોકો હતા મહારાષ્ટ્ર, એની અંદર મરાઠી લોકોનું જે પ્રભુત્વ વધ્યું એટલે કંપનીને જોખમ લઈ ગયું કે આ બાજુ કે મહારાષ્ટ્ર બાજુ, મુંબઈ બાજુ તો કે મરાઠા હતા, છત્રપતિ શિવાજી જેવી વ્યક્તિઓ હતી, ભાઈ ત્યાં ન ચાલે. એટલે મરાઠા લોકોનું વર્ચસ્વ હતું, એટલે આ લોકોએ ધીરે ધીરે દક્ષિણના બદલે એ પૂર્વ દિશાની અંદર આગળ વધ્યા અને એ લોકો દક્ષિણ પૂર્વની અંદર તો કે આંધ્રપ્રદેશ, એમાં મછલીપટ્ટમ, પછી સેન્ટ જ્યોર્જ એટલે પશ્ચિમ બંગાળમાં કલકત્તા, ફોર્ટ વિલિયમ, આ રીતે એ કોઠી સ્થાપી અને મુંબઈને એ લોકોએ મેઇન વડું મથક બનાવ્યું. આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ભારતમાં યુરોપી પ્રજાનું આગમન, તો એની અંદર દીવ દમણ ગોવાને પોર્ટુગીઝ લોકોએ મથક બનાવ્યું, પછી હોલેન્ડના લોકો આવ્યા, ડેનમાર્કના લોકો આવ્યા, ઇંગ્લેન્ડના લોકો આવ્યા અને સૌથી છેલ્લે ફ્રેન્ચ લોકો આવે છે. પરંતુ અંગ્રેજ લોકોને સફળતા મળી, બરાબર. અંગ્રેજ લોકોએ ભારતમાં ક્યાં વેપાર શરૂ કર્યો તો કે સુરત, પછી અમદાવાદ, પછી ખંભાતને, એમ કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે લોકો મહારાષ્ટ્રની અંદર છત્રપતિ શિવાજી કે મરાઠાનો ડર લઈ ગયો એટલે પૂર્વ બાજુ ગયા, પશ્ચિમ બંગાળ બાજુ ગયા અને પશ્ચિમ બંગાળની અંદર એ લોકો વેપાર કરવા લઈ ગયા. નીચે આંધ્રપ્રદેશની અંદર એ લોકોએ વેપારી મથકો સ્થાપ્યા અને એમ કરતાં કરતાં મુંબઈને વડું મથક બનાવ્યું. આ વાત 1687ની વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ક્યારે તો કે ધીરે ધીરે 1687ની અંદર અંગ્રેજ લોકોએ ધીમે ધીમે પોતાનું વર્ચસ્વ વધાર્યું, પોતાનો પગદંડો વર્ચસ્વ વધાર્યું, પોતાની જે આધિપત્ય એ વધાર્યું. હવે તો કે 1608ની અંદર ભારતમાં વેપાર કરવા માટે આજે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું અને એને અનુલક્ષીને
માહે ને કરેકલ ને પોંડિચેરી ને મછલીપટ્ટમ ને ચંદ્રનગર ને આ બધા મથકો એ લોકોના હાથમાં આવી ગયા. પછી 18મી સદીમાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો વચ્ચે બરાબર સૌથી છેલ્લે કોણ લોકો આવ્યા તો કે છેલ્લે બરાબર તો આ જે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું પણ ભારતમાં આગમન થયું. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની બની એમ ફ્રેન્ચ લોકો થયું કે આ બધા લોકો ગયા એટલે પોર્ટુગલ, હોલેન્ડ, ડેનમાર્ક, ઇંગ્લેન્ડની સફળતાથી ફ્રેન્ચ લોકો થયું હાલો ને આપણે જઈએ વેપાર કરવા માટે. એટલે 1668માં બરાબર આપણે યાદ રાખશું કે 1668ની અંદર આ ફ્રેન્ચ લોકોએ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. જેમ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના 1600 એમ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના જૂની બુકમાં 64 હતી કે 1664, આ બુકમાં 1668 શબ્દ આપ્યો છે. 1668ની અંદર ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગમન થયું અને એ લોકો પણ માહે ને કરેકલ ને બરાબર માહે કરેકલ દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક, દક્ષિણ ભારતની અંદર માહે, કરેકલ, ચંદ્રનગર આ બધી જગ્યાએ વેપારી મથકો સ્થાપ્યા અને ધીરે ધીરે શું થયું તો કે 18મી સદીની અંદર અંગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ વચ્ચે વિશ્વભરની અંદર સત્તા સ્થાપવા માટે એ પોતાના સંસ્થાનો સ્થાપવા માટે એ સંઘર્ષ થયો. એક બાજુ અંગ્રેજ લોકો કે અમે બધું લઈ લઈએ, ફ્રેન્ચ લોકો કે અમે લઈ લઈએ અને બે વચ્ચે જે વિગ્રહ થયો જેને આપણે જાણીએ છીએ કે 1746 થી 1763 બરાબર. આજે અંગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ લોકો વચ્ચે જે વિગ્રહ થયો એ અંગ્રેજ અને ફ્રેન્ચ લોકો વચ્ચે વિગ્રહ એટલે 1746 થી 1763 અને એમાં આજે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વચ્ચે એ જે વિગ્રહો થયા અને કેને માટે તો કે ખાસ કરીને ભારતમાં સત્તા સ્થાપવા માટે. એ કે કર્ણાટક અમારું, અંગ્રેજ લોકો કે કર્ણાટક અમે લઈ લઈ કારણ કે કર્ણાટકનું પાટનગર બેંગ્લોર અને બેંગ્લોર એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે કોમ્પ્યુટરની રાજધાની. કર્ણાટકમાં હૈદર અલી બરાબર હૈદર અલી એનો પુત્ર વીરપુત્ર એટલે ટીપુ સુલતાન. તો કર્ણાટકમાં હૈદર અલીનું શાસન હતું અને અંગ્રેજ લોકો એ પડવા માગતા હતા. કર્ણાટકનો કુર્ગ પ્રદેશ એટલે કોફી માટે જાણીતો. કર્ણાટકમાંથી દરિયાકાંઠેથી સોનું પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણી બધી બાબતોની અંદર કર્ણાટક આગળ છે. આ કર્ણાટક મેળવવા માટે વિગ્રહ થાય જેને કર્ણાટક વિગ્રહ કહેવામાં આવે છે અને કર્ણાટકનો વિગ્રહનો સમયગાળો હતો 1746 થી 1700 બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો 1746 થી માંડી અને કેટલા તો કે 1763. કયો વિગ્રહ તો કે કર્ણાટક વિગ્રહ. આ કર્ણાટક વિગ્રહ કોની વચ્ચે થયા તો કે એક બાજુ અંગ્રેજો હતા. કોણ હતા વિદ્યાર્થી મિત્ર તો કે અંગ્રેજો અને કોણ તો કે ફ્રેન્ચો બરાબર. એટલે અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો વચ્ચે કર્ણાટક વિગ્રહ થયો અને કર્ણાટક વિગ્રહનો સમયગાળો ઈસવીસન 1746 થી 1763 46 થી માંડી અને 63 સુધી કર્ણાટક વિગ્રહ 1, કર્ણાટક વિગ્રહ 2, કર્ણાટક વિગ્રહ 3 આવા એ વિગ્રહો થયા જેમાં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો પરાજય થયો. અંગ્રેજ લોકો પાસે ફ્રેન્ચ લોકોનું ન ચાલ્યું એટલે કે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો રાજ્ય વિસ્તાર વધ્યો અને ફક્ત દીવ, દમણ અને ગોવા એ ફિરંગી પાસે રહ્યા. એટલે ફ્રેન્ચ લોકો પાસે દીવ, દમણ, ગોવા રહ્યું અને બાકીના જે બીજા મથકો હતા દીવ, દમણ અને ગોવા એ ત્રણ વસ્તુ એની પાસે રહી. ચંદ્રનગર, માહે, કરેકલ, પોંડિચેરી એ બધા પ્રદેશો ઉપર આધિપત્ય આ લોકોનું આવી ગયું અને આજે બીજી પ્રજા હતી ડચ લોકો હતા. ડચ લોકો એ લોકોને થયું, વલંદા લોકોને થયું કે આપણું તો અહીંયા હાલ એમ નથી, આ બે આખલા લડે છે આમાં તો આપણો તો કચરઘાણ નીકળી જાય. એટલે હોલેન્ડના ડચ લોકોએ ભારતમાંથી કાયમી માટે વિદાય લીધી બરાબર. તો ભારતની અંદર આ પહેલી અને છેલ્લી પ્રજા બરાબર આ લોકો રહ્યા. પોર્ટુગીઝ લોકો તો સૌથી છેલ્લે જાય છે. અંગ્રેજ લોકો ભારતની અંદરથી 15 ઓગસ્ટ 1947 કીધું કે અમે જઈએ છીએ પણ આ લોકો અંગ્રેજ લોકો ગયા પછી આ લોકોને હાંકી કાઢવા માટે આપણે શું કરવું પડ્યું તો કે વિજય ઓપરેશન કરવું પડ્યું. ઇતિહાસની અંદર આપણે એ ભણવાના છીએ, જોવાના છીએ બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ ટોપિકની અંદર આજની તારીખની અંદર આ લેક્ચરની અંદર આપણે ભારત આવવાના નવા જળમાર્ગની શોધ અને ત્યાર પછી ભારતમાં યુરોપીય પ્રજાનું આગમન, કઈ વિદેશી પ્રજા ભારતની અંદર આવી અને શા માટે એ લોકો ભારતની અંદર આવ્યા એ બાબતની ચર્ચા આની અંદર કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી આપણે પ્લાસીનું યુદ્ધ અને બક્સરનું યુદ્ધ ટૂંક સમયની અંદર હમણાં જ ફરીથી બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે આવી રહ્યા છીએ. પ્લાસીનું યુદ્ધ કોની વચ્ચે પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું, શા માટે પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું, એમાં કોનો વિજય થયો અને ભારતની અંદર પ્લાસીનું યુદ્ધ મહત્વનું યુદ્ધ ગણવામાં આવે છે, નિર્ણાયક યુદ્ધ ગણવામાં આવે છે. એના વિશેની ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફરી આપણે મળશું ત્યારે એની ચર્ચા કરશું. ઓકે, ધન્યવાદ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. ચાલો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.